Today is 15, and this is the class on structure of matter. Structure of matter at least আমরা properly finish করি within the series. Today's topic, the first topic is limitation of Bohr atom model. Limitations of Bohr atom model. Although Bohr had lot of success and it is a successful atom model and it is so far the most acceptable atomic theory, atomic model, but it has some limitations also. It has some limitations also. So come to the point. What are the limitations of Bohr's atom model? What are the limitations of Bohr's atom model? Number one limitation is Bohr could explain the spectrum of hydrogen atom bracket লিখবা contain one electron বাইরে only. তাহলে this is the limitation of Bohr atom model. This is the limitation of Bohr atom model. মানে Bohr could explain the spectrum of hydrogen atom only. Bohr could explain the spectrum of hydrogen atom only. এই onlyটাই হচ্ছে limitation. এই onlyটাই is the limitation. The Bohr could explain the spectrum of hydrogen atom only. And limitation ki the hydrogen atom contain only one electron. That means Bohr could explain the manner of one electron only. Manner of spectrum which has only one electron. Other hydrogen has only one electron and Bohr could mention the spectrum only. That means Bohr couldn't mention or couldn't explain what type of spectrum of other elements. This is one limitation, okay? Very simple limitation. Number one. Number two, in the spectrum of hydrogen atom, Bohr showed one type of spectra line. Later, it is known that even with one electron, hydrogen can produce several spectra lines. Then second limitation. The second limitation is in the spectrum of hydrogen atom, which is mentioned here. In the spectrum of hydrogen atom, Bohr showed one type of spectral line. Bohr show করতে হচ্ছে one type of spectral line. Later, it is known পরে জানা গেছে that even with one electron, মাত্র একটা ইলেকট্রন আছে, even with one electron, hydrogen can produce several spectral lines.
হাইড্রোজেন কি করতে পারে? সেভারেল স্পেকট্রাল প্রডিউস করতে পারে। যদিও এটা স্কুল লেভেলে অ্যাটমিক স্পেকট্রাম স্টাডি না করার কারণে এটা তোমাদেরকে অনেকটা ডার্কেই থাকতে হয়, অনেকটা হচ্ছে এটাকে ডাইজেস্ট করতে হয়েছে, ঠিক না? মানে কিছুই বুঝলাম না, জাস্ট মেনে নিলাম, অনেকটা এমন না? কারণ তোমরা তো স্পেকট্রামের ক্লিয়ার আইডিয়া নাই, লাইন স্পেকট্রামের ক্লিয়ার আইডিয়া নাই, যার কারণে এইটা তোমরা জাস্ট মেনে নেওয়ার মতো ব্যাপারটা, যে জাস্ট এগ্রি করলাম ইয়েস যেহেতু বলছে। তো এই পয়েন্টে, দিস পয়েন্টে দ্য লিমিটেশন ইজ that he could mention the spectrum of hydrogen only. Later on he could explain he explained that the hydrogen atom can produce only one type of spectral line, but আমরা জানি যে several type of spectral lines are available. Several types of spectral lines are available. And third limitation, Bohr mentioned the circular path of electron. Bohr mentioned the circular path of electron, that is orbit. Bohr mentioned the circular path of electron, that is orbit, which is orbit. He couldn't mention the oval path, that is orbital. Which is orbital. And these are the clear limitations of Bohr's atom model. So whenever you have to mention, write down the limitations of Bohr atom model, and it may be against 3 marks. তাহলে যেহেতু 3 marks এর জন্য আসবে, clearly these 3 points will be mentioned and you will get the full mark. Okay, so what are the limitations of Bohr's atom model? The number one is Bohr could explain the spectrum of hydrogen atom only. Bohr mentioned one type of spectral line, and Bohr mentioned the circular path only, not the oval path. That means Bohr could mention the orbit, not the orbital. Orbit and orbitals, remember. তাহলে এই হচ্ছে limitations of Bohr's atom model. The limitations of Bohr's atom model, remember. Now, এখন যেটা শেয়ার করবো এটা ইন আ সেন্স এক্সট্রা, আবার অনেক সময় বলতে গেলে এক্সট্রাও না। তা হচ্ছে কোয়ান্টাম নাম্বার and concept of orbit, orbital. Quantum number and concept of orbit, orbital. Quantum number and concept of orbit, orbital. Okay, so do you hear me perfectly? মানে অনেকক্ষণ ধরে তোমরা সাইলেন্ট। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, so quantum number and concept of orbit and orbital. So what this word, which is quantum number? What is quantum number? What is quantum number?
quantum number indicates the position of electron in an atom. Quantum number indicates the position of electron in an atom. Quantum number indicates the position of electron in an atom. Quantum number determines the position of electron in an atom. Quantum number indicates the position of electron in an atom. Vice versa, quantum number determines the position of electron in an atom. অর্থাৎ কোয়ান্টাম নাম্বার দেওয়া থাকলে তুমি পজিশন অফ ইলেকট্রন আইডেন্টিফাই করতে পারো, আবার পজিশন অফ ইলেকট্রন আইডেন্টিফাই করতে গেলে তোমাকে কোয়ান্টাম নাম্বারে হেল্প দিতে হবে। তাহলে ব্যাপারটা কি ভাইস ভার্সা, ইলেকট্রনের পজিশন ডিটারমিন করতে চাও, কোয়ান্টাম নাম্বারে হেল্প নাও। কোয়ান্টাম নাম্বার গিভেন, তাহলে তুমি পজিশন আইডেন্টিফাই করতে পারবা। দ্যাট টাইপ অফ নাম্বার হচ্ছে কোয়ান্টাম নাম্বার। কোয়ান্টাম নাম্বার ইন্ডিকেট দ্য পজিশন অফ electron in an atom. Although there are 4 quantum numbers, but at your level 2 quantum numbers is mandatory. At your level 2 quantum numbers is enough. মানে তোমরা দুইটা কোয়ান্টাম নাম্বার জানবা। যার ফার্স্ট কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। Remember, the first one is principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number determine করে হচ্ছে size or distance of electron of an atom. Oh, sorry. Electron na, size or distance of energy level in an atom. Principal quantum number determine the size or distance of energy level in an atom. Size or distance of energy level in an atom determined by principal quantum number. Principal quantum number দিয়ে কি ডিটারমিন করতে পারো? Size of energy level or distance of energy level. ভাবতে পারো distance মানে কি? Distance from where? Distance from nucleus. Distance from nucleus. So size or distance of energy level in an atom determined by principal quantum number. It is denoted by n, যেটাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করতেছি? n. প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার মানে হচ্ছে n এর ভ্যালু। প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে n এর ভ্যালু। n is equal to 1 যখন, সেটা রেফার করে হচ্ছে ফার্স্ট এনার্জি লেভেল। n এর ভ্যালু 1 রেফার করে কি? ফার্স্ট এনার্জি লেভেল। n এর ভ্যালু when 2, এটা রেফার করে কি? সেকেন্ড এনার্জি লেভেল। n এর ভ্যালু 3 রেফার্স কি? থার্ড এনার্জি লেভেল। So principal quantum number determine the size or distance of energy level, and which is denoted by n. N can be 1, 2, 3, etc. N equal to 1 refer first energy level, n equal to 2 refer second energy level, n is equal to 3 refer third energy level. তার মানে যখন n এর ভ্যালু 1 তখন ফার্স্ট এনার্জি লেভেল, n এর ভ্যালু 2 সেকেন্ড এনার্জি লেভেল। আর n এর ভ্যালু যত মোর হবে, সাইজ এন্ড ডিসটেন্স তত মোর। এনার্জি লেভেল যত মোর হবে, সাইজ এন্ড ডিসটেন্স তত কি হবে? মোর।
এই হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। The another one is, the second one is subsidiary quantum number. Subsidiary quantum number. The first one is principal quantum number, and the next one is subsidiary quantum number. Principal quantum number, and now the subsidiary quantum number. Subsidiary quantum number determines shape of sublevel. Shape of sublevel. Shape of sublevel. That means energy level are divided into sublevel. Energy level are divided into sublevel. And subsidiary quantum number determine the shape of sublevel. Subsidiary quantum number determine the shape of sublevel. Shape of sublevel. It is denoted by L. Small l. It is denoted by small l. It is denoted by small l. Remember. তাহলে L magnitude কিসের? Subsidiary quantum number. L for subsidiary quantum number. L for subsidiary quantum number. Number 3, remember when n is equal to 1, when n is equal to 1, that is first energy level, then L is equal to 0. আচ্ছা, এর আগে একটা জিনিস মেনশন করে দেই। স্যার ইয়েস স্যার আমি এলটা না বুঝলাম না। এখনো বুঝাইনি তো। মানে জাস্ট মেনশন করেছি যে সাবসিডিয়ারি কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে এল এর ভ্যালু। সাবসিডিয়ারি কোয়ান্টাম নাম্বার এল এর ভ্যালু যেটা শেপ অফ সাবলেভেল ডিটারমিন করে, যেটা শেপ অফ সাবলেভেল ডিটারমিন করে। ঠিক আছে, তো লেটস মি ফিনিশ, দেখবা যে বুঝে যাবা। 1 2 3 আমি অন্য একটা পয়েন্ট নিয়ে আসতেছি এখন। 3 বলবো এরকম যে এল ইজ ইকুয়াল টু, রিমেম্বার L is equal to 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. 0 থেকে কোন পর্যন্ত? n minus 1. 0 to n minus 1. তোমাদের বইয়ে অনেক সময় একটা প্রবলেম হয়। প্রবলেমটা হলো 1 দেখতে যেরকম স্মল এল দেখতেও সেই রকম দেখবা, ঠিক না? এই জন্য ভেরি কেয়ারফুল থাকবা। এখানে যেটা এল ইকুয়ালস টু 0, এল বুঝাচ্ছে সাবসিডিয়ারি কোয়ান্টাম নাম্বার, আর এল ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 টু n মাইনাস 1। ওটা 1 n মাইনাস 1। আচ্ছা, 0 টু n মাইনাস 1। আচ্ছা, তাহলে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। সাবসিডিয়ারি কোয়ান্টাম নাম্বার ডিটারমিন দ্য সাবলেভেল শেপ অফ সাবলেভেল, এল দিয়ে ডিনোট করে, আর এল এর ম্যাগনিটিউড কি হবে? 0 থেকে শুরু করে n মাইনাস 1। এখন দেখো, when n equal 1, মানে ফার্স্ট এনার্জি লেভেল, when n equal 1 then L equals 0. when n equal 1 then L equals 0 হবে, কারণ তুমি কি বলে আসছো 0 to n minus 1। তার মানে কি n যখন 1 হবে তখন L equals 0 তো থাকবেই। n minus 1 মানে কি? তাহলে 1 minus 1 মানে তো 0, তার মানে 0 to 0। তো 0 to 0 তো লেখা যায় না, শুধু 0। তাহলে যখন n equal to 1 then L এর ভ্যালু কত? 0। আর L এর ভ্যালু যখন 0, তখন হচ্ছে গিয়ে 1s অরবিটাল।
কি অরবিটাল, সেটা তখন 1s অরবিটাল। দেন এটা কি হবে 1s অরবিটাল। তাহলে এইটা হচ্ছে সাব লেভেল 1s, s হচ্ছে সাব লেভেল। রিমেম্বার s টা হচ্ছে সাব লেভেল, আর এটা হচ্ছে 1 এর s, মানে কি ফার্স্ট এনার্জি লেভেলের s, ফার্স্ট এনার্জি লেভেলের s 1s। তাহলে এই s টা আসছে কার রেফারেন্সে, s আসছে কার রেফারেন্সে, n এর রেফারেন্সে, আর 1 আসছে কার রেফারেন্সে, n এর রেফারেন্সে। তাহলে 1 আসছে কার রেফারেন্সে, n থেকে, আর s এর ভ্যালু, s টা আসছে কার কাছ থেকে, n এর ভ্যালু থেকে। when n equal to মানে সেকেন্ড এনার্জি লেভেল, n equal to দেন কি হবে জানো, n equal 0 1 হবে। যখন n equal to 2 দেন আবার n এর ভ্যালু কি হবে 0 1, বিকজ ইউ সেড 0 থেকে n minus 1, তাহলে 0 2 minus 1 মানে কত 1, তাহলে 0 1। তাহলে ফার্স্ট এনার্জি লেভেলে কয়টা সাব লেভেল আছে 1, সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে কয়টা সাব লেভেল আছে 2, সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে কয়টা সাব লেভেল আছে একটা দুইটা, এবং সেগুলো কি 2s 2p অরবিটাল। তাহলে সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে কি থাকতেছে 2s 2p, সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে কি থাকতেছে 2s 2p 2s 2p। আচ্ছা, when n equal 3, when n equal to 3 then tell me কি হবে n equal 0 1 2 0, 1, 2, and so that থার্ড এনার্জি লেভেলে কি পাচ্ছি 3s পাচ্ছি, 3s 3d 3d। তাহলে শুধু আমরা এটাই জানলাম না যে 1s 2s 2p 3s 3p রাখছে থেকে। এবার when n equal 4 then n equal 0 1 2 and 3, right? তাহলে কি থাকতেছে 4s 4p 4d and 4f অরবিটাল। তাহলে ফার্স্ট এনার্জি লেভেলে 1s, সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে 2s 2p, থার্ড এনার্জি লেভেলে সাব লেভেল হচ্ছে 3s 3p 3d, এন্ড ফোর্থ এনার্জি লেভেলে সাব লেভেল হচ্ছে 4s 4p 4d and 4f। তারপরে 5 থেকে শুরু করে যত পর্যন্ত আছে সবারই s পর্যন্তই লিমিটেড, মানে s এর পরে এখন পর্যন্ত কোনো অরবিটালের প্রয়োজন পড়ে নাই, যার কারণে এই s পর্যন্ত আমাদের লিমিটেশন। হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে যে সাবসিডি কোয়ান্টাম নাম্বারের দরকার কি বুঝতে পারলা, যে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের হেল্প নিয়ে তুমি জানতে পারতেছে অরবিট, তুমি জানতে পেরেছো হচ্ছে কি এনার্জি লেভেল, কিন্তু তুমি কি করে সাব লেভেলের আইডিয়া পেতা, তুমি কি করে জানতে হবে সাব লেভেল কোন এনার্জি লেভেলে কোন কয়টা সাব লেভেল আছে, কোন কোন সাব লেভেল আছে, কিভাবে তারা আসছে, সেটা আসছে কার হেল্প নিয়ে, সাবসিডি কোয়ান্টাম নাম্বার হেল্প নিয়ে। কার হেল্প নিয়ে আসছে, সাবসিডি কোয়ান্টাম নাম্বার। তার মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে আমাদেরকে এনার্জি লেভেলের আইডিয়া দেয়, আর সাবসিডি কোয়ান্টাম নাম্বার আমাদেরকে সাব লেভেলের আইডিয়া দেয়, অরবিটালের আইডিয়া দেয়। রিমেম্বার, হ্যাঁ। নাও যে কথা বললাম, সাপোজ টু সে তোমাকে আমি বললাম যে n equal to 3 l equal to 2, তাহলে তুমি কিন্তু বলে দিতে পারতেছো যে ইলেকট্রনটা কোনো একটা ইলেকট্রনের n এর ভ্যালু 3 l এর ভ্যালু 2, তাহলে কিন্তু তুমি বলে দিতে পারতেছো যে এই ইলেকট্রনটা কোথায় আছে 3d তে, ইলেকট্রনটা কোথায় আছে 3d তে। তার মানে আরেকটা জিনিস মনে রাখা খুবই এসেনশিয়াল, তা হচ্ছে s is equal to p is equal to d is equal to and f is equal to l এর ভ্যালু কত 0 1 2 3, রাইট? ঠিক না, যে l এর ভ্যালু 0 1 2 3 রেসপেক্টিভলি কি s p g f, s p g f। স্যার এই এলটা কিসে কাজে লাগে? এতক্ষণ
এই যে এসপিজিএফ এর কোনটা তুমি বুঝবা কি করে? এসপিজিএফ কোন সাব লেভেলে ইলেকট্রন আছে, কোন সাব লেভেলে, সেটা তো তার এল এর ভ্যালু থেকে বোঝা যাবে নাকি? তারপর এখনই দেখো না যে তোমাকে বলা হলো যে কোন ইলেকট্রনের এল এর ভ্যালু যদি 2 হয় আর এল এর 3 হয় আর এল এর ভ্যালু যদি 2 হয়, তাহলে এটা কোন অরবিটালে আছে? 3D তে আছে, ঠিক না? তো একটা ইলেকট্রন কোথায় আছে? 1s এ থাকবে, নয় 2s এ থাকবে, 2p তে থাকবে, নয় 3s এ থাকবে, 3p তে থাকবে, নয় 3d তে থাকবে, 4s এ থাকবে, নয় 4p তে থাকবে, 4p তে থাকবে, নয় 4f এ থাকবে, ঠিক না? জি স্যার। তাহলে এখন কোন অরবিটালে আছে? তুমি কি শুধু n দিয়েই এনাফ তোমার জন্য? তুমি n এর ভ্যালু দিলাম যে n = 4, বলো তো ইলেকট্রন কোথায়? তুমি কিভাবে বলবা? তুমি শুধু বলতে পারবা যে এটা 4th এনার্জি লেভেলে আছে, কিন্তু 4th এনার্জি লেভেলে কিসে আছে? 4s এ না 4p তে না 4d তে না 4f এ? তার জন্য তুমি আমার কাছে কি জানতে চাইবা? স্যার এল এর ভ্যালু বলে দেন। যখন আমি বলে দিলাম মনে করো এল এর ভ্যালু 1, তখন তুমি বলে দিবা স্যার এটা 4p তে, ঠিক কিনা? তাই না? জি স্যার, এমনটা বুঝেছি। এমনটা অ্যাকচুয়ালি তোমার অরবিট আর হচ্ছে অরবিটাল, অরবিট এন্ড অরবিটাল। অরবিট হচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস দ্য সার্কুলার পাথ, অরবিট হচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস দ্য সার্কুলার পাথ, আর অরবিটাল হচ্ছে কি জানো? এই যে সার্কুলার পাথ, এই সার্কুলার পাথের, এটা তো সার্কুলার পাথ, দিস ইজ অরবিট। এই যে সার্কুলার পাথ, এই যে সার্কুলার পাথ, এগুলো অরবিট। বাট এই সার্কুলার পাথে ইলেকট্রনের কতগুলো এরিয়া আছে, ইলেকট্রনের কিছু লোকেশন আছে, কিছু এরিয়া আছে অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস, যেখানে ইলেকট্রন ডেনসিটি হাই, যেখানে ইলেকট্রন পাওয়ার চান্স বেশি। ইলেকট্রন যে জায়গাটাতে ইলেকট্রন ডেনসিটি হাই, অর্থাৎ ইলেকট্রন এমন না যে ইলেকট্রন অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইউনিফর্ম থাকে, ইলেকট্রন এমন না যে ইলেকট্রন অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইউনিফর্মলি থাকে। ইলেকট্রনের একটা প্রবাবিলিটি আছে যে কোথাও বেশি কোথাও কম, কোথাও পাওয়া যাবে কোথাও পাওয়া যাবে না, এরকম একটা প্রবাবিলিটি আছে। এখন ইলেকট্রনকে যেখানে পাওয়া যায়, ইলেকট্রনের যেখানে পাওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি, সেই জায়গাটাকে, সেই এরিয়াটাকে বলা হচ্ছে অরবিটাল, ওটাকে বলা হয় অরবিটাল। আর এইটা হলো অরবিট। ইলেকট্রন থাকা না থাকার উপরে যেটা ডিপেন্ড করে না, অরবিট ফাঁকা থাকতে পারে না। তো অরবিটটা হচ্ছে এইরকম যে এটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন থাকা না থাকার উপর কিছু যায় আসে না। আর অরবিটাল হচ্ছে যে জায়গাটাতে ইলেকট্রন পাওয়ার চান্স বেশি, প্রবাবিলিটি বেশি, যেখানে ইলেকট্রন যেভাবে থাকে সেটা হচ্ছে অরবিটাল। তো স্যার অরবিটাল, অরবিটালের একটা এক্সাম্পল দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ দিচ্ছে। তো এখানে তোমার সাপোজ অরবিট মানে এন এর ভ্যালু 1 2 3, আর সেখানে অরবিটাল হইতেছে এল এর ভ্যালু 0 1 2 3, তাহলে কি এস পি জি এফ এগুলো হচ্ছে অরবিটাল, এগুলো হচ্ছে অরবিটাল। এন্ড এই এসটা হচ্ছে স্ফেরিক্যাল। কিরকম? স্ফেরিক্যাল। এসটা দেখতে কেমন হবে? স্ফেরিক্যাল। কিন্তু পি অরবিটালটা কেমন দেখতে জানো? এরকম, ডাম্বেল, এটাকে বলে ডাম্বেল। এটা পি অরবিটালের শেপ, এটা এস অরবিটালের শেপ, এটা পি অরবিটালের শেপ, এরকম ডি অরবিটালের শেপ আছে, এই যে ডি অরবিটালের শেপ, এটা হলো ডাবল ডাম্বেল। যদি এটা তোমাদের মানে স্টাডির বাইরে, অনেক বাইরে, তার মানে কি দেখছো রাইট সাইডে যেগুলো আছে ওগুলো হলো অরবিটাল। রাইট সাইডে যে এসপি জি পর্যন্ত দেখাইলাম, এসটা দেখাচ্ছি না, তো এগুলো হচ্ছে অরবিটাল, এরা হচ্ছে অরবিটাল। আর যেটা শুধু সার্কুলার পাথ, ওটা হচ্ছে অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস। ওই অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস
সাপোজ তোমার সোলার সিস্টেমে কি থাকে, এটা সান, ঠিক না? অ্যারাউন্ড দ্য সান তোমার স্যাটার্ন আছে, নেপচুন আছে, প্লেটো আছে, ঠিক না? ওগুলোর আবার বিভিন্ন শেপ থাকতে পারে না? থাকতে পারে না অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস? জি স্যার। মানে ওই যে তোমার ইয়েগুলা তোমার প্ল্যানেট গুলা সেগুলো কি বিভিন্ন রকম শেপে থাকতে পারে না? ঠিক এরকমটাই, যে নিউক্লিয়ার সেন্টার একটা সার্কুলার পাথ আছে, কিন্তু সেই সার্কুলার পাথের মধ্যে যারা মুভ করতেছে তারা এরকম বিভিন্ন রকম শেপে মুভ করতে পারে। তো এটা অরবিটাল। নাও চলে আসো রুলস অফ ইলেকট্রন rules of electron distribution. Rules of electron distribution. তার মানে ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশনের কতগুলো রুল আছে। ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশনের there are some rules, যেমন তোমরা আর্লি স্টেজে দেখে আসছো যে এইভাবে যে ফার্স্ট এনার্জি লেভেলে there are 2 electrons, these are the 2 electrons. সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে there are 8 electrons, these are the 8 electrons. Third energy level there are 18 electrons, these are the 18 electrons. এইভাবে, ঠিক না? তো এটাও তো একটা ডিস্ট্রিবিউশন। দিস ইজ ওয়ান ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে there are several rules of electron distribution. তো এটা একটা ডিস্ট্রিবিউশন রুল, যে ফার্স্ট এনার্জি লেভেলে 2 ইলেকট্রন, সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে 8 এন্ড থার্ড এনার্জি লেভেলে 18 ইলেকট্রন। এই যে রুলটা, এই রুলটাকে বলা হয় 2n স্কয়ার রুল। এই রুলটা হচ্ছে 2n স্কয়ার রুল, where n equal to 1 2 3 4 etc. n equal to 1 2 3 4 etc. তার মানে হচ্ছে যে n equal to যখন 1 তখন 2n square is equal to 2 into 1 square is equal to 2. When n equal to 2, then 2n square is equal to 2 into 2 square is equal to 8. When n equal to 3, then 2n square is equal to 2 into 3 square, that is 18. তার মানে ফার্স্ট এনার্জি লেভেল, দ্যাট মিন্স সেকেন্ড এনার্জি লেভেল এন্ড থার্ড এনার্জি লেভেলে যদি হয় k শেল, l শেল, m শেল, তাহলে k শেল, l শেল, m শেলে k shell can accommodate 2 electrons, L shell can accommodate 8 electrons, and M shell can accommodate 18 electrons maximum. Can accommodate maximum. So this is one rule. This is one rule. This is 2n square rule. This is one rule, and this is called 2n square rule. Remember, what is mean by 2n square rule? What is mean by 2n square rule? This is 2n square rule. The another rule is 12 plus 1 into 2 rule. 2 into 12 plus 1. 2 into 2l plus 1. 2 into 2l plus 1 rule যেটা, এটা কি মিন করে? What does it mean? হ্যাঁ, আনুষে
চৌধুরী জি স্যার। শুনতেছো তো? চৌধুরী আগেই এক্সাম দিয়ে দিচ্ছে স্ট্রাকচার অফ ম্যাটারে। চৌধুরী আর কোশ্চেন দেখে নাই যে কোশ্চেনটা ভুলে দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তোমার এইটা দেওয়ার কথা ছিল না তো, 2 দেওয়ার কথা ছিল না। আচ্ছা, জি তার হ্যাঁ সেটাই, মানে আমি পরে কপি চেক করতে যাই দেখি যে তোমার তো এক্সাম দেওয়ার কথা না, তারপরে তুমি ট্রাই করছো। যাই হোক, মানে এটা একটা ভালো দিক যে যাই হয়েছে তুমি চেষ্টা করছো আর কি। যাই হোক, এরপরে নাদিয়া বোধহয় আমার এক্সাম দেয়নি 2 এর। নো স্যার, দিতে পারিনি। আচ্ছা, তারপরে ইয়সরা তো ফ্যান্টাস্টিক লিখে। ইয়সরা, ইয়সরা, ইয়সরা বিনতে রহিম না? ইয়সরা কি ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে? আচ্ছা যাই হোক, এরপরে আছে হচ্ছে আয়েশা। আয়েশা, আয়েশা না? জি স্যার। ইয়াস, আয়েশা তো মানে আছো কি নাই? তুমি নোট নিয়েছিলা? জি স্যার, নিয়েছিলাম। আচ্ছা গুড। তাহলে এবার আসছো যে 2 ইন্টু 12 প্লাস 1 রোল। এটা কিসের রোল? হ্যাঁ, 2 ইন্টু 12 প্লাস 1 রোল। এটা হচ্ছে এটা ইকুয়াল টু হলো নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন দা সাব লেভেল, নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন দা সাব লেভেল, নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন দা সাব লেভেল। তাহলে তুমি যদি কম্পারিজন দেখো যে 2n স্কয়ার ভার্সাস 12 প্লাস 1, 2 ইন্টু 12 প্লাস 1, যে 2n স্কয়ার ভার্সাস 2 ইন্টু 12 প্লাস 1, 2n স্কয়ার ভার্সাস 2 ইন্টু 12 প্লাস 1। তাহলে এটা একটা নাম্বার অফ ইলেকট্রন, তবে সেটা কোথায়? অরবিটে। এটাও নাম্বার অফ ইলেকট্রন, তবে কোথায় সেটা? অরবিটালে। তাহলে এখন যেটা শেয়ার করতেছি সেটা হচ্ছে 2 ইন্টু 12 স্যার, প্লাস 1। ইয়াস, অরবিটালটাকে আরেকবার বুঝতে পারবেন? মানে অরবিটালের কোন দিকটা? অরবিটালের দুইটা দিক আছে, একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অরবিটাল কি, একটা হচ্ছে অরবিটালের এল এর সাথে অরবিটালের কি রিলেশন। যেটা আর বললাম যে অরবিটালটা কি ওটা বুঝিনি স্যার। হ্যাঁ এসপিডিএফ ওটা তো বুঝেছি, যে এমনিতে হ্যাঁ, অরবিটাল মানে বুঝিনি। মানে আমরা যেটা বুঝাতে চাচ্ছিলাম, যেমন যখন তোমার সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে, সেকেন্ড এনার্জি লেভেল যখন কিনা সেকেন্ড এনার্জি লেভেল মানে এন এর ভ্যালু কত? 2। যেটা সেকেন্ড এনার্জি লেভেল সেখানে এন এর ভ্যালু কি? 2। তার মানে ধরো এটা ফার্স্ট এনার্জি লেভেল আর এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড এনার্জি লেভেল। তাহলে এটা কি? এন এর ভ্যালু 2, তার কারণে এটা সেকেন্ড এনার্জি লেভেল। আর যেটা কিনা এল শেল, তাহলে এটা সেকেন্ড এনার্জি লেভেল, এটা এল শেল। এই এল শেলের মধ্যে আবার আমরা কি বলতেছি যে এই এল শেলে আবার কতগুলো ডিভিশন আছে। এই এল শেলের মধ্যে আবার কতগুলো কি আছে? এর মধ্যে আবার ডিভিশন আছে, ভাগ আছে। এই এল শেলের মধ্যে আবার কি আছে? এই এই যে লাইনটা, এই লাইনের মধ্যে আবার কি আছে? ভাগ আছে, ডিভিশন আছে। এই লাইনগুলো আবার ছোট ছোট লাইনে ভাগ করা আছে। মানে এই লাইন যে লাইনটা, যে মেইন লাইন, যে মেইন লাইন, অনেক সময় তোমরা দেখো কি যে ধরো ওয়্যার কিনতে, ওয়্যার দেখো না বাসায়, ওয়্যার একটু মোটা ওয়্যার বা ডিশের ওয়্যার বা নেটের ওয়্যার দেখো, ওই ওয়্যারটা যে কাভার, মানে ওয়্যারটা কিন্তু একটা রাউন্ড কাভার থাকে, সেটা খুললে তো এর ভিতরে আবার কতগুলো ওয়্যার টুইস্ট করা থাকে না? জি খেয়াল করো তো। স্যার। জি স্যার। মানে তোমার যে ওয়্যারটা, হ্যাঁ এই ওয়্যারটা ধরো এটা একটা ওয়্যার, রাউন্ড ওয়্যার, তুমি দেখতেছো যে এইটা তো কানেকশন দিচ্ছে, কিন্তু তোমরা দেখো না যে এটা একটা রাবারের কাভার দেওয়া মনে করো বা কিছু একটা, এটা খোলার পরে ভিতরে আবার কতগুলো ছোট ছোট তার আবার টুইস্ট করানো না? জি ঠিক না? স্যার। তো এইভাবে চিন্তা করো না কেন যে এইটা হচ্ছে তোমার অরবিট, আর ওই যে এর ভিতরে আবার কতগুলো তার টুইস্ট করা আছে পেঁচানো পেঁচানো, ওগুলো হলো অরবিটাল। ঠিক আছে, ওগুলো হচ্ছে অরবিটাল। তার মানে এইটা হচ্ছে অরবিট,
আর এই অরবিটের ভিতরে আবার কতগুলো, এই লাইনটার আবার কতগুলো ছোট ছোট লাইন আছে, চিকন চিকন আরো, মনে করো এর কিছু আরো মানে আরো কিছু ডিভিশন আছে। এই লাইনগুলো আবার কতগুলো লাইনের মানে এইভাবে করে একটা লাইন হয়েছে, অনেকগুলো লাইন জোড়া লেগে একটা লাইন হয়েছে। কারণ তুমি যদি এইটা ড্র করো, এটাকে আমি যদি এটা কত মিলিমিটার সেই হিসেবে এটা আঁকা হয়েছে, ঠিক না? কিন্তু যদি আমি এটাকে আরো চিকন করে আঁকতে পারতাম না? আমাকে যদি আরো চিকন করে আঁকতে বলতে পারতাম না? পারতাম তো, ঠিক না? তাহলে আমি যদি আরো চিকন করে আঁকি, এই যে এটাতে যেটা চিকন হয়েছে না, ঠিক না? তাহলে এই এই লাইনটাকে তুমি বলতেছো লাইন, এটাও বলতেছো লাইন, কিন্তু এইটার তুলনায় এটা বললে কি সাবলাইন না? এটার সাথে এটার তুলনা করলে কি হবে, সাবলাইন না? জি স্যার। এমনটা আর কি। এই সাবলাইন বা সাবডিভিশন এরাই হলো অরবিটাল। আর এই অরবিটালের ভ্যালুকে আমরা এল দিয়ে বুঝাই। এন্ড অরবিটাল গুলো কি কি? এসপিডিএস। আরো অনেকভাবেই বলা যায়। ধরো তোমার 6 স্টোরেড বিল্ডিং, 1 2 3 4 5, এটা গ্রাউন্ড, এটা 6 তলা, এটা কি বলো, লেভেল গ্রাউন্ড বলি না আমরা? যাই হোক, এটা যদি গ্রাউন্ড বলি, যে জি ফ্লোর, তারপরে লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 4, লেভেল 5, ইউজুয়ালি লেভেল 6 পর্যন্ত থাকে না, বা 5 পর্যন্ত থাকতে পারে। তো যাই হোক, এইটা যদি হয়, তাহলে এই এক একটা লেভেলকে তুমি মনে করতেছ, এগুলা মনে করবা এনার্জি লেভেল। এখন এইটা ধরো কোন ফ্লোরে, ধরো থার্ড ফ্লোরে, হ্যাঁ, থার্ড ফ্লোরে যে ফ্লোরটা, সেই ফ্লোরে আবার কি আছে বলা থাকে না, যে সি এর এ, সি এর বি, ঠিক কিনা? যদি 2 ইউনিটের স্যার। হয়, আর যদি 3 ইউনিটের হয়, তাহলে সেটা হয়তো আরো একটা সিএসসি, ঠিক কিনা? তাহলে কি, ওটা তো ওই ফ্লোরেরই আরো ওরিয়েন্টেশন, ওই ফ্লোরের ভিতরে আবার কি আছে, ডিভিশন আছে, ওরিয়েন্টেশন আছে। এই যে সি এর এ, এটা হলো অরবিটাল, এই যে সি এর বি, সেটা অরবিটাল। বুঝতে পারছো? অনেক ভাবে দেখানো যায় ব্যাপারটা। আইডিয়াটা এমন। তো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে রুল হিসেবে, এই রুলটা কি হেল্প করে আমাকে, এই রুলটা আমাকে কি করে হেল্প করে, সেটা হচ্ছে এরকম যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন সাব লেভেল কত, সেটা আমাকে হেল্প করবে। এটা কিভাবে দেখো, সেটা হচ্ছে যে এস সাব লেভেল, তোমরা একটু একটা জায়গায় হয়তো বা তোমরা বারবার একটা জিনিস নিয়ে একটু কনফিউজ থাকতে পারো, স্যার কখনো বলতেছেন অরবিটাল, কখনো বলতেছেন সাব লেভেল, কখনো বলতেছেন অরবিটাল, কখনো বলতেছেন সাব লেভেল। তোমাদের জন্য আমরা যাই সাব লেভেল তাই অরবিটাল, তোমাদের জন্য যাই সাব লেভেল তাই অরবিটাল। অ্যাকচুয়ালি যা সাব লেভেল তা অরবিটাল না। যেটা নিয়ে কথা বললে তোমাদের কাছে এটা আরো কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। এই কারণে তোমরা মনে রাখো যে তোমরা যেটাকে সাব লেভেল বলতেছো এটাই অরবিটাল, তোমরা যেটাকে অরবিটাল বলতেছো সেটাই সাব লেভেল। কিন্তু সাব লেভেলের ভেতরে অরবিটাল থাকে, সাব লেভেলের মধ্যে অরবিটাল আরো থাকে। আমি কি বলেছিলাম ফার্স্টে, যে কোয়ান্টাম নাম্বার কয়টা? 4টা। কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারতেছি কয়টা? 2টা। তাহলে আরো 2টা তো শেয়ার করতে পারতেছি না, এটাই হচ্ছে প্রবলেম। যার কারণে তোমরা মনে রাখো যে যেটাকে তোমরা সাব লেভেল বলতেছি সেটাই তোমরা অরবিটাল বলতেছো। ওকে, বা অরবিটাল সাব লেভেল একই জিনিস নিচ্ছি আমরা। এস যখন সাব লেভেল হিসেবে আছে, এস যখন কিনা সাব লেভেল, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইভাবে না দিয়ে আমি এইভাবে দিই, সাব লেভেল এল এর ভ্যালু, সাব লেভেল এল ভ্যালু, তারপরে 2 ইন্টু 12 প্লাস 1, 2 ইন্টু 12 প্লাস 1। তাহলে যখন সাব লেভেল হচ্ছে এস, আর আরেকটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন,
যখন সাবলেভেল এস, এল এর ভ্যালু কত? 0, মনে আছে? সাবলেভেল এস হলে বা অরবিটাল যদি এস হয় তাহলে এল এর ভ্যালু কত? 0। আচ্ছা, এল এর ভ্যালু 0 হইলে পরে এল ইনটু 2 ইনটু 0 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু কত হয়? 2। তার মানে এস এ কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারতেছে? 2 ইলেকট্রন। আর যেটাকে আমরা বলতেছি S2, 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 ঠিক না? আচ্ছা, দেন হচ্ছে পি সাবলেভেল, এল এর ভ্যালু কত? 1। তাহলে 2 ইনটু 1 প্লাস 1 কত হবে জানো? 6। তাহলে পি ক্যান অ্যাকোমোডেট কত ইলেকট্রন? P6, P6। তেমনি ডি, তে এল এর ভ্যালু কত? 2। তাহলে এইটার ফর্মুলাতে কি হবে? 2 ইনটু 2 প্লাস 1 দ্যাট ইজ কত? 10। তাহলে ডি ক্যান অ্যাকোমোডেট 10 ইলেকট্রন। এন্ড ফাইনালি এফ, এফ এ এল এর ভ্যালু কত? 3। এল যদি 3 হয় তাহলে 2 ইনটু 2l প্লাস 1, 2l মানে 2 ইনটু 3 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু কত হবে জানো? 14। তার মানে এস ক্যান অ্যাকোমোডেট 14। তাহলে তোমরা তো জেনে গেছো বা জানতেছো যে S2P6 D10 আর F14 কিভাবে আসছে? কোনো রুল ছাড়া, উইদাউট রুল? নট এট অল। তাহলে এস এর অ্যাবিলিটি, পি এর অ্যাবিলিটি, জি এর অ্যাবিলিটি এন্ড এফ এর অ্যাবিলিটি, যেটা এই ফর্মুলা দিয়ে ফিক্স করা হয়েছে, যেটা এই ফর্মুলা দিয়ে ফিক্স করা হয়েছে। এন্ড রিমেম্বার, এটাই আমি মেইন করতে যাচ্ছিলাম, 2 ইনটু 12 প্লাস 1, যেটা নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন দা অরবিটাল, নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন দা সাবলেভেল, SPGS এ। তো এটা another rule of electron distribution. Now হচ্ছে n plus l rule, n plus l rule, n plus l rule, n plus l rule. Remember, n plus l rule কে বলা হবে general rule of electronic configuration. General rule of electronic configuration. n plus l rule যেটা, এটা হচ্ছে জেনারেল রুল অফ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। n প্লাস l রুল হলো জেনারেল রুল অফ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, n প্লাস l রুল হচ্ছে জেনারেল রুল অফ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। এখানে বিষয়টা কি? ব্যাপারটা এরকম যে অরবিটাল গুলো রেসপেক্টিভলি কি 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s and so on and so on. যদি এটা এমন হইতো, যদি এটা এমন হতো, এমন সিম্পল হইতো যে s can accommodate 2 electron, then s can accommodate 2 electron, then p can accommodate 6 electron, s can accommodate 2 electron, p can accommodate 6 electron, d can accommodate 10 electron, s can accommodate 2 electron, p can accommodate 6 electron, d can accommodate 10 electron, s can accommodate 14 electron, again s can accommodate 2 electron, ঠিক কি না? যদি এমন হইতো যে এমন হয় সব সময় যে 1s ফিল আপ হওয়ার পরে 2s এ যায়, 2s ফিল আপ করে 2p তে যায়, 2p ফিল আপ করে 3s এ যায়, 3s ফিল আপ করে 3p তে যায়, 3p ফিল আপ করে 3d তে যায়, 3d ফিল আপ করে 4s এ যায়, 4s ফিল আপ করে 4p তে যায়, তাহলে তো তোমার কোনো টেনশনই থাকতো না, ঠিক কি না? যদি এমন হইতো তাহলে তোমার কাছে কোনো টেনশন ছিল? তোমার কি মনে রাখার কোনো কষ্ট ছিল? এটা No, sir. তখন কিন্তু তুমি একটা মনে করতে না এটা কোনো প্রবলেম। এখন পর্যন্ত যতটুকু নলেজ তা দিয়েই পারতা, যদি এমন হইতো, কিন্তু আসলে এমনটা হয় না।
এমনটা হয় না, and this is the problem. There is a rule of electron distribution. There is a rule of electron distribution. অর্থাৎ ইলেকট্রন এইভাবে যায়, 1s এর পরে 2s এ যায়, 2s এর পরে 2p যায়, 2p এর পরে 3p তে যায়, 3s এ যায়, 3 পরে 3p তে যায়, কিন্তু তারপরে 4s এ চলে যায়, এরপরে 3d তে যায়, এরপরে 4p তে ঠিকই যায়, এরপরে 4d তে যায় না, চলে যায় 5s এ। এবার চিন্তা করো, there is the problem. যে ঠিক আছে 1s 2s 2p 3s 3p ঠিক ছিল, কিন্তু তারপরে দেখো 4s, এরপর 3d, এরপর 4p, আবার দেখো চলে আসছে 5s। অর্থাৎ তুমি 5s পর্যন্ত চলে গেছো ইলেকট্রন দিতে দিতে, অথচ তুমি এখনো কার দেখা পাও নাই, ঠিক না? তোমার ইলেকট্রন 5s এ চলে গেছে, অথচ 4d 4f এখনো ফাঁকা, যায়নি তাদের, তারা ইলেকট্রন পায়নি, এরা ইলেকট্রন পায়নি, তাই না? তো ইট হ্যাজ টু হ্যাভ কি রুল। এটাকে তার মানে এখানে একটা রুল আছে। তোমাকে রুল কেন ফলো করতে হয়, তুমি কেন রুল সার্চ করো, কেন, কখন তুমি রুল সার্চ করো, কেন? যখনই তুমি কি করবা, রুল ছাড়া যখন প্রসিড করতে না পারো, ঠিক কিনা, তখনই তুমি রুল সার্চ করো। রুল কি এখানে, রুলটা কি তুমি এক্সপ্লেন করতে পারতেছো না, কারণ এর মধ্যে একটা রুল আছে, ঠিক কিনা? তাহলে আমরা সেই রুলটাই এখন শেয়ার করতে যাচ্ছি। তাহলে আমরা আগেই বুঝে ফেলছি যে কি রুল আমরা শেয়ার করতে যাচ্ছি, কোন রুলটা শেয়ার করতে যাচ্ছি, এই রুলটার কেন দরকার। অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে n+n রুল, বা এটাকে বলা হচ্ছে জেনারেল রুল অফ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। বাট তোমরা স্টাডি করবা এটাকে এইভাবে, যে এটাকে বলা হবে আউফবাউ রুল। তার মানে তোমরা স্টাডি করতেছো আউফবাউ রুল, তোমাদেরকে মেক শিওর করতে হবে যে তোমরা কি আউফবাউ রুল বুঝো কিনা, পারো কিনা, জানো কিনা। আউফবাউ রুলের ক্লিয়ার কনসেপশন আছে কিনা, তোমাদের এটা নেসেসারি। তোমরা দেখবে এটাকে আউফবাউ রুল হিসেবে, তার মানে তোমাদের জন্য ওয়ার্ডটা থাকবে কি, যে অ্যাকচুয়ালি তোমরা মনে করবে এটা আউফবাউ রুল। Where Aufbau is a German word. Aufbauটা রিমেম্বার, এটা একটা জার্মান ওয়ার্ড। Aufbau হচ্ছে একটা জার্মান ওয়ার্ড, আর এই Aufbau এর মিনিং হলো বিল্ডিং আপ, কনস্ট্রাকশন, টু বিল্ড আপ। Aufbau এর মানে বিল্ডিং আপ, কনস্ট্রাকশন, অথবা টু বিল্ড আপ, সেখান থেকে ওয়ার্ডটা আসছে Aufbau রুল। তো রুল কি, রুলটা হচ্ছে এরকম, electron of an atom first occupies the lower energy orbital. Electron of an atom first occupies the lower energy orbital. Electron of an atom first occupies the lower energy orbital. Electron of an atom first occupies the lower energy orbital. তাহলে যদি ডিস্ট্রিবিউশন এমন হয় 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d and so on, তাহলে তার মানে হলো 1s এর এনার্জি 2s এর চেয়ে লেস, যার কারণে 1s এ যাবে ফলোড বাই 2s এ। 2s এর এনার্জি 2p থেকে লেস, এই জন্য 2s এ যাবে ফলোড বাই 2p। 2p এর পরে 3s এ যাবে,
তার মানে 1s এর থেকে 2s হায়ার অরবিটাল, হায়ার এনার্জি অরবিটাল। মানে এখানে বলতেছি কি ইলেকট্রন অফ এন অ্যাটম ফার্স্ট অকুপাইজ দ্য লোয়ার এনার্জি অরবিটাল। তাহলে ফার্স্ট যদি অকুপাই করে লোয়ার এনার্জি অরবিটাল, তাহলে নেক্সট অকুপাই করবে কাকে? হায়ার এনার্জি অরবিটালে। তাহলে 1s অকুপাই করবে লোয়ার এনার্জি অরবিটাল, হায়ার এনার্জি অরবিটাল, আবার লোয়ার, আবার হায়ার, লোয়ার হায়ার, আবার লোয়ার হায়ার, ঠিক না? ইন বিটুইন তোমার ডিসিশন, ইন বিটুইন তোমার ডিসিশন, ইন বিটুইন ডিসিশন তোমার যে এটাতে যাবে না এটাতে যাবে, তোমার আনসার হচ্ছে এটাতে যাবে, তারপর এটাতে লোয়ার হায়ার, আবার এটা না এটা, এটা 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 না এটা, এটাতে আগে যাবে এটাতে, আবার এটাতে এটা, অর্থাৎ সিএসসিপি কোনটাতে আগে যাবে? তুমি বলা যায় সিএসএ কেন যাবে? কারণ এটা লোয়ার এনার্জি অরবিটাল, সিপি হায়ার এনার্জি অরবিটাল। এইভাবে যদি ডিসিশন নিতে নিতে তুমি যখন 4s আর 3d এর মধ্যে গেলা, তখন তুমি দেখবা যে 4s টা লোয়ার এনার্জি অরবিটাল আর 3d হচ্ছে হায়ার এনার্জি অরবিটাল। 4s হচ্ছে তখন লোয়ার এনার্জি অরবিটাল and 3d হচ্ছে তখন হায়ার এনার্জি অরবিটাল, and so that electron goes to 4s first, and this is why electron enter 4s first। অর্থাৎ 4s এই কারণেই আগে যায় কারণ 3d তে যে 4s এর এনার্জি কম বা এটা লোয়ার এনার্জি অরবিটাল। এখন তোমাদের 13 একটা কোশ্চেন কি যে আমি কি করে জানতেছি যে কোনটা লোয়ার এনার্জি অরবিটাল, ঠিক না? আমি কি করে জানতেছি যে কোনটা লোয়ার এনার্জি অরবিটাল? কারণ আমি যদি 1 2 3 দিয়ে বুঝতে পারতাম তাহলে তো সমস্যা ছিল না। আমার তো প্রবলেম হচ্ছে এটা 4 এটা 3, তাহলে আমি কি করে বুঝতে পেরেছি, তাই না? তো এখানে মনে রাখবা যে এনার্জি অফ অরবিটাল মনে করবা ডিরেক্টলি প্রপোর্শন অফ n প্লাস l ভ্যালু। এনার্জি অফ অরবিটাল প্রপোর্শন টু n প্লাস l ভ্যালু। এনার্জি অফ অরবিটাল প্রপোর্শন টু কি n প্লাস l ভ্যালু। তার মানে কি n প্লাস l ভ্যালু প্রপোর্শন টু এনার্জি অফ অরবিটাল। দ্যাট মিনস n প্লাস l ভ্যালু যে অরবিটালের বেশি মোর ওটা কি হায়ার এনার্জি লেভেল, যেটা লেস সেটা কি লোয়ার এনার্জি লেভেল অরবিটাল। প্রত্যেকটা অরবিটালের n প্লাস l এর ভ্যালু আছে না? 1s এ তার কি n প্লাস l এর ভ্যালু আছে না? 1 প্লাস 0 দ্যাট ইজ 1। 2s ওর কি n প্লাস l এর ভ্যালু আছে না? 2 প্লাস 0 ইজ ইকুয়াল টু 2। যেটা 2p তার n প্লাস l এর ভ্যালু আছে না? 2 প্লাস 1 দ্যাট ইজ 3। যেটা 3s এর কি n প্লাস l এর ভ্যালু আছে না? 3 প্লাস 0 ইজ ইকুয়াল টু 3। যেটা 3p ওর কি n প্লাস l এর ভ্যালু আছে না? 3 প্লাস 1 দ্যাট ইজ 4। যেটা 3d তার n প্লাস l এর ভ্যালু আছে না? 3 প্লাস 2 দ্যাট ইজ 5। যেটা 4s তার কি n প্লাস l এর ভ্যালু আছে না? 4 প্লাস 0 দ্যাট ইজ 4, ঠিক কি না? ঠিক তো? তাহলে তুমি যে কোনো অরবিটালের কি n প্লাস l এর ভ্যালু বলে দিতে পারবা না আমাকে? ডিটারমিন করে দিতে পারবা না যে n কি আর l কি? তুমি তো জানো n পার্ট কোনটা আর l পার্ট কোনটা। n পার্ট এন্ড l পার্ট এটা আমরা জানি না। এই যে এটা যে n এর অংশ এটা জানি না, এটা n এর পার্ট যে n এর পার্ট কি এটা আমরা জানি না। n এর পার্ট ঠিক না, n এর পার্ট আর l এর পার্ট এতক্ষণ ধরে জানি নাই যে l এর পার্ট কি। l এর পার্ট কি এখন পর্যন্ত বুঝি নাই যে l ইকুয়াল টু 0 1 2 আর 3 হতে পারে, এন্ড সেটা হচ্ছে a c d f এর জন্য, তাই না? রেসপন্স জি স্যার। ওকে ফাইন। তাহলে তুমি n প্লাস l এর ভ্যালু জানলা। এখন আসো যে 1s আর 2s এর মধ্যে ডিসিশন নাও। 1s আর 2s এর ডিসিশন কি? কোনটা আগে আসবে? 1s 2s এর ডিসিশন হচ্ছে 1s এ আগে আসবে।
এইবার এর কাছ থেকে সরে যাও, ওরে তো দিয়ে দিছ। এবার 2s আর 2p এর মধ্যে ডিসিশন কে আগে আসবে? 2s, 2s এসে গেছে, ওরে সরে দাও। এবার 2p আর 3s এর ডিসিশন, খেয়াল করছো? 2p আর 3s এর ডিসিশন কিভাবে আসবো? দুইটাই তো 3, 2p 3 আবার 3s এরও 3। তো নাও কিভাবে ডিসিশন আসি? এটাও 3, এটাও 3, তারপরে কোনটা লোয়ার এনার্জি অরবিটাল? তার মানে এটা একটা ব্যাপার না? দিস ইজ দ্য ম্যাটার অলসো। তো এই ম্যাটার কিভাবে সলভ হয়? এই ম্যাটারটা কিভাবে সলভ হয়? এই ম্যাটারটা সলভ হয় হচ্ছে যে যখন এরকম হবে যে দুইটা ইকুয়াল, তখন আমরা n কে অনার করব। কাকে অনার করব? n, n কে অনার করব। n যার স্মলার সে স্মল, n যার লোয়ার সে লোয়ার। তার মানে 2p না 3s কোনটাতে আগে ইলেকট্রন আসবে? 2p তে। 2p ডিসাইডেড। এবার 3s ভার্সাস 3p, দেখছো ব্যাপারটা? এবার 3s না 3p, ওটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে 3s আগে আসবে। 3s ডিসাইডেড, দেখছো? এবার 3s 3p না 3d, তুমি বলবে যে স্যার 3p, ঠিক না? ডিসিশন কিভাবে আসতেছে? 3p ডিসাইডেড, এই যে 3p থেকে বের হয়ে গেছো। এইবার ডিসিশন কার মধ্যে? 3d আর 4s এ। এবার ডিসিশন কার কাছে চলে আসছে? 3 না, তার মানে কি তুমি কিভাবে ডিসিশন নিতেছো? একসাথে সবগুলো নিবে নাকি? এবার 3d আর 4s আসছে সিরিয়ালে, দুজন আসছে, একজনকে দিচ্ছ তুমি। তাহলে 3d আর হচ্ছে 4s, তখনই দেখলা যে এটা তো 5, এটা তো 4, তাহলে 4s আগে যাবো, এরপরে 3d তে। তাহলে দেখো রুলটা কিভাবে এক্সিকিউট করে? জি স্যার। রুলটা দেখো রুলটা কিভাবে এক্সিকিউট করে? তার মানে ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। কেন এমনটা হইল? সিম্পলি এটা রুল। কেন এমন হয়? এটাই রুল। এখন এই রুলটা তোমরা প্র্যাকটিসের জন্য, এক্সারসাইজের জন্য তোমাদের হাতে একটা অপশন আছে। সেই অপশনটা এরকম: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s। সেটাও কিন্তু তুমি এরকম করতে পারো, এইভাবে সাজাতে পারবে না? 1s, এরপর 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s, এভাবে সাজাবা। সাজাবে না? এইভাবে করবা। 1s এর এই যে 2s, এই যে 2p, এই যে 3p, এভাবে আসতে পারবে না? তাহলে কি হচ্ছে? তারপরে কি 3d দিয়ে এখানে আসবে না? তাহলে তুমি আগে কার কাছে গেছো? মিলেছে? এরপর কে? এরপর কে? এরো দাও দরকার হলে। এরপরে কে? এরপরে কোনটা? এরপরে কোনটা দেখছো? এই যে, এই যে এর পরে হচ্ছে 3d, এই যে। তাহলে তুমি এই ওয়েতে এইভাবেও করে দিতে পারবা। আমি যাই দেই না কেন, তুমি কি করতে পারবা? বলতে পারবা যে কোনটা কারেক্ট অর্ডার। You can say and you can distribute. এটাই হলো রুল, এটাই আউটডোর রুল, এটাই n+n রুল, এটাই জেনারেল রুল। এখন তুমি জেনারেল রুল জেনেছো বা তুমি জেনারেল রুলটা জানো, জানো বলে তোমাকে এরকম একটা কোশ্চেন আমরা করবো। 19th electron of potassium
goes to 4s instead of 3d এক্সপ্লেইন করো। তোমাদের পারা উচিত না এক্সপ্লেইন করা এতক্ষণের আলোচনায়? এই যে এতক্ষণ ডিসকাস করলাম সেই ডিসকাশন থেকে কি এই অ্যান্সারটা করতে পারা উচিত না যে 19th ইলেকট্রন অফ পটাশিয়াম goes to 4s instead of 3d? পটাশিয়ামের ডিস্ট্রিবিউশন কি? পটাশিয়াম কত 19 না? পটাশিয়াম কত 19? তো 19 এর ডিস্ট্রিবিউশন কি? ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন হবে 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 এটা হয়ে যাবে তোমাদের। তোমরা এটা 1 থেকে 30 পর্যন্ত তো করবা, করে করে প্র্যাকটিস করবা। 1 থেকে 30 পর্যন্ত প্র্যাকটিস করবা ডিস্ট্রিবিউশনটা। যখন এটা 19 1s2 2s2 2p6 পর্যন্ত 10 এটা তোমার মাথায় কাজ করতে হবে। তুমি কিন্তু করতেছো আর কাউন্ট করতেছো, করতেছো আর কাউন্ট করতেছো। যখন তুমি কাউন্ট করতেছো 1s2 স্যার 2s2 2p6 ইয়েস স্যার আমাদের তো 30 পর্যন্ত করানো আছে, আমরা কি 30 পর্যন্তই করব? হ্যাঁ ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন তোমাদের জন্য 30 পর্যন্ত মানে ইয়ে থাকতে হবে, মানে মানে কোন এফিসিয়েন্সি থাকতে হবে, মানে 30 পর্যন্ত করলে যেন তোমার কাছে যেন একটা ডিস্ট্রিবিউশন করতে যেন তোমাকে 10 সেকেন্ডের বেশি না নিতে হয়। মানে 30 পর্যন্ত তুমি খুব ফাস্ট করতে পারবা, 30 পর্যন্ত তুমি করতে গেলে তোমার কোনো ব্রেক দিতে হয় না, 30 পর্যন্ত করতে গেলে তোমাকে কোনো কনফিউজ হতে হয় না। কিন্তু তুমি যদি এই রুলটা জানো তাহলে 30 পর্যন্ত কেন, তুমি তো 118টাই করতে পারবে। 30 পর্যন্ত তুমি এলিমেন্টের নাম জানো, অ্যাটমিক নাম্বার জানো। 30 পর্যন্ত তুমি এলিমেন্টের নাম জানো, অ্যাটমিক নাম্বার জানো। 30 এর উপরে তুমি মনে করো এলিমেন্টের নাম জানো না, কিন্তু ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারবা না, এমন কেন? নো ম্যাটার যে তোমাকে আমি বললাম যে তুমি ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন করো ব্রোমিন 35 এর, আমি বলে দিচ্ছি তো ব্রোমিন 35, তুমি না জানো যে ব্রোমিন 35, কিন্তু আমি তো করে দিছি, বলে দিলাম যে ব্রোমিন 35। ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন করতে তোমার কি সমস্যা? তুমি তো জানো যে রুল অফ ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 হবে 2s2 হবে 2p6 হবে 3s2 হবে 3p6 হবে 4s2 হবে, 4s2 এর পরে 3d তে যাবে 3d 10 হবে, এই পর্যন্ত 30, 3d 10 পর্যন্ত 30 বুঝছো? কিন্তু যেটা তুমি জানো, যেটাতে তুমি এক্সপার্ট, 4s2 3d 10 পর্যন্ত 30 যেটাতে তুমি এক্সপার্ট, এবং এটা করতে তোমার 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ডের বেশি লাগে না। তো তারপরে যেহেতু এটা 30 ওভার হয়েছে তখন তুমি একটু হয়তো একটু সময় নিবা, এ তো আর কিছু না, কিন্তু পারবা না এমন না। 3d এর পরে কি আসবে? 4p, তার 4s এর পরে তো 4p, 3d এর পরে সেই 4p টাই আসবে। আর তোমার হাতে ইলেকট্রন আসার কয়টা? 5টা, তাহলে তুমি 4p5 নিজে দিবা। তুমি 118টাই করতে পারবা তোমরা, তাহলে তুমি রুল জানো, যার জন্য তোমাদেরকে ইউ হ্যাভ টু টেক পেশেন্স, তোমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য, সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য। পটাশিয়াম 19 এর ডিস্ট্রিবিউশন করতেছো তুমি এক্সপার্ট লেভেলে, তুমি জানো, তুমি কিন্তু দিচ্ছ ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন, কথার কথা পটাশিয়াম 19 না, কথার কথা পটাশিয়াম 19 না, পটাশিয়াম 19 না। মনে করো তোমারে বললাম যে আরো অল্প ছোট অ্যাটম অক্সিজেন 8, একটু বুঝো সবাই, অক্সিজেন 8 করতে দিছি, তুমি কি ঝড়ের মতো আগে যাবা 1s 2s 2p 3s 3p তে চলে যাবা নাকি? যাবা? তখন কি যাবা নাকি? তোমার একটা প্রেডিকশন নাই যে 8 পর্যন্ত কত দূর যেতে পারে, ঠিক কি না? তোমার তো একটা প্রেডিকশন আছে যে 8 পর্যন্ত কত দূর যেতে পারে। অর্থাৎ যখন 8 তখন তুমি কি করতেছো 1s2 2s2 তুমি কিন্তু কাউন্টও করতেছো যে যখন 1s2 2s2 4 হয়ে গেছে
তারপরে 2p4, কারণ আর 4টাই আছে তোমার কাছে। 2p6 তো দিবা না তুমি, কারণ তুমি মনে মনে কাউন্ট করতেছো 2p6 দিলে 10 হয়ে যায়। বুঝবা না এগুলা? কি বলো? জি স্যার। এমনটা যখন তুমি 19, তখন তোমার মধ্যে একটা প্রেডিকশন থাকবে যে কোন পর্যন্ত যেতে পারে। 1s2 হবে, 2s2 হবে, 2p6 হবে, এই পর্যন্ত 10, তোমার এটা একটা কনসেপ্ট থাকবে। 19 পর্যন্ত তুমি দিতেছো, তুমি দিতে দিতে যাচ্ছ, আর তোমার কাছে কয়টা আছে তুমি বুঝতেছো না? যখন 3s2 3p6 দিয়েছ, 18টা হয়ে গেছে। এরপরে 3d না এসে চলে আসে কে 4s1, এই পর্যন্ত হলো 18, আর এইটা হচ্ছে 19। আমি কোন ইলেকট্রনটার কথা বলেছি? 19th ইলেকট্রন, তার মানে লাস্ট ইলেকট্রন। পটাশিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার যদি 19 হয়, পটাশিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার যদি 19 হয়, তাহলে পরে তোমার 19টা কোন ইলেকট্রন? লাস্ট ইলেকট্রন। এবং তার লাস্ট ইলেকট্রন কোথায় আছে? 4s এ আছে। যেতে পারতো কিসে? 3d তে, না যে গেল 4s এ। এটা তোমার কাছে আমি জানতে চাইছি, তুমি কি এক্সপ্লেন করতে পারবা না? এতক্ষণ ডিসকাস করলাম এটা নিয়ে। তোমাকে যখন এইটা বলা হবে যে 19th ইলেকট্রন অফ পটাশিয়াম গোস টু 4s ইনস্টেড অফ 3d, তখন তুমি বলবা যে দেয়ার ইজ এ রুল, দিস ইজ দ্য রুল, নাকি? এটা হচ্ছে n+l রুল। এটা হচ্ছে জেনারেল রুল অফ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, যে ইলেকট্রন ফার্স্ট গোস টু দ্য লোয়ার এনার্জি অরবিটাল, এন্ড 4s আর 3d এর মধ্যে কথা হইতেছে, ঠিক কি না? 4s আর 3d এর মধ্যে তো কম্পারিজনটা হচ্ছে। তাহলে 4s এর বেলায় n+l এর ভ্যালু কত? 4+0, দ্যাট ইজ 4। আর 3d এর সময় কত? 3+2, দ্যাট ইজ কত? 5, ঠিক কি না? তাহলে তুমি কি বলতে পারতেছো যে 4s লোয়ার এনার্জি অরবিটাল দেন 3d? তাহলে ইলেকট্রন কোথায় আগে যাবে? 4s এ। এক্সপ্লেন করতে পারবা না? জি স্যার। পারা উচিত, অফকোর্স পারা উচিত। এটাই হলো রুল অফ ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন, আউবাউ রুল। তো এই হচ্ছে the class of